गत भिडियो आम कौन पढ़ते पे मैंने जे ये जो आविष्कार विषय गत भिडियो कौन करते तार कारण गुड़ाक पढ़ते ना किंतु ये जो भिडियो आम कौन पढ़ा जे आविष्कारक गण माने प्रख्यात यूरोपीय आविष्कारक गण जो माने कि माने मुख्य मुख्य जो आविष्कारक माने थिले सेमानक विषय वर्तमान पढ़ा ए भिडियो रे पार्ट 1 रे आम कौन पढ़ते केवल कौन पढ़ते पिला माने तार कारण विषय पढ़ते किंतु पार्ट 2 रे आम कौन करबा यूरोपीय आविष्कार गण विषय पढ़ा। चलो क्लास टक आरंभ करबा। भौगोलिक आविष्कार पाई पोर्तुगाल रो नाविक माने माने कौन पिली जे भौगोलिक आविष्कार पाई पोर्तुगाल रो नाविक माने मार्ग प्रशस्त करबा परी अन्यान्य यूरोपीय नाविक माने 15 और 16 शताब्दी रे एई समुद्र यात्रार प्रवृत्ति को अधिक सक्रिय करते। मन रखे पिले कौन कहली जे भौगोलिक आविष्कार पाई कौन है पोर्तुगाल रो नाविक माने कौन कहली पोर्तुगाल रो नाविक माने मार्ग प्रशस्त करते। मार्ग माने कौन पथ भौगोलिक आविष्कार करने मार्ग प्रशस्त करने पर से माने कौन करदे जे मार्ग प्रशस्त करदे पथ माने प्रशस्त करदे। अन्यान्य यूरोपीय नाविक माने कौन करते 15 और 16 शताब्दी रे 15 और 16 शताब्दी रे ए समुद्र यात्रार प्रवृत्ति को अधिक कौन करते सक्रिय करी थिले। से प्रख्यात नाविक मानक मध्यरु थिले कोलंबस वास्को दा गामा मैगेलन ड्रेक ना विशेष उल्लेखयोग्य। कौ माने थिले कोलंबस वास्को दा गामा मैगेलन और ड्रेक एमाने थिले। वर्तमान सेमानक विषय रे आमे कोन करबा गटिक पर कोन करिया पले आलोचना करबा। प्रथमे कि अछंती देखिबा क्रिस्टोफर कोलंबस के पिला माने क्रिस्टोफर कोलंबस देखो तांको चित्र अछि केते सुंदर भाव अछंती के क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 रु 1506 मन रखिए पिली माने से केबे जन्म होइतिले 1451 रे जन्म होइतिले मृत्युवरण करतिले केबे 1506 मन रखियो। इटाली रो जनुआ सहर एक दरिद्र परिवार रे 1451 मसीह रे क्रिस्टोफर कोलंबस जन्म। देख पिला माने जे दरिद्र परिवार रे केबे 1451 मसीह रे के जन्म होइतिले क्रिस्टोफर कोलंबस कोठी इटाली रो जनुआ सहर को सहर जनुआ सहर रे से जन्म होइतिले के पिले क्रिस्टोफर कोलंबस। पिलाटी बेलको समुद्र यात्रा पे तांकर थिला अदम्य आग्रह जे पिलाटी दिनर ही से कौन चाहूले समुद्र यात्रा करने को माने आग्रह थिले के पिले क्रिस्टोफर कोलंबस। पोर्तुगीज सरकार अधीन चाकरी करुवा बेले एक पोर्तुगीज जहाज रे से प्रथम थर पाई गायना उपकूल आइसलैंड जीवार सुजोग पाइथिले। कौन पिली क्यों सरकार अधीन चाकरी करथिले पोर्तुगीज सरकार किए क्रिस्टोफर कोलंबस के पिला माने क्रिस्टोफर कोलंबस क्यों सरकार अधीन चाकरी करथिले पोर्तुगीज सरकार अधीन चाकरी करथिया बेले से कौन करथिले पिली जहाज रे प्रथम थर पाई जहाज रे कौन प्रथम थर पाई गायना उपकूल को उपकूल गायना उपकूल और आइसलैंड जीवार सुजोग पाइथिले क्रिस्टोफर कोलंबस। एही यात्रा द्वारा आटलांटिक महासागर विषय रे तांकर स्पष्ट धारणा होइतिला। मन रखिए पिली एही यात्रा द्वारा को यात्रा द्वारा जे जेतेबेले से गायना उपकूल को गले आ कोन आइसलैंड जीवा सुजोग पाइले सेतेबेले कोन हितला पिली से यात्रा द्वारा कोन हितला आटलांटिक महासागर विषय रे तांकर स्पष्ट धारणा होइतिला कार क्रिस्टोफर कोलंबस बुझला ना से धारणा से पाइथिले किए क्रिस्टोफर कोलंबस। तापर देखिए कौन यापर मार्को पोलो भ्रमण कहानी पढ़ी नुआ नुआ स्थान को जलपथरे जीवाक कोलंबस आग्रही हेले कार कहानी मार्को पोलो कौन पिले मार्को पोलो कहानी पढ़ी
ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଜଳପଥରେ ଯିବାକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ। ଫ୍ଲୋରେନ୍ସର ଜଣେ ଭୂଗୋଳବିତ୍, ମନେ ରଖିବ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସର ଜଣେ କିଏ ଭୂଗୋଳବିତ୍ କ'ଣ ତେ ତସ୍କାଲେନି, କିଏ ପିଲି ତସ୍କାଲେନିଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଗୋଲାକାର, ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଗୋଲାକାର। କାହାର ଇଏରୁ ଜାଣିଥିଲେ ପିଲି ଭୂଗୋଳବିତ୍ କିଏ ଥିଲେ ତସ୍କାନେଲି, କିଏ ତସ୍କାନେଲି, କିଏ ତସ୍କାନେଲିଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଲାକାର, ନା କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଲାକାର ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। କିଏ ପିଲି କିଏ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍, କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍ ଜାଣିଥିଲେ। ଜଣେ ଯେଉଁଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କିଏ କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ କଲମ୍ବସ୍। ଯେଉଁଠାରୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେ ସେଇଠାରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଜଳଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବା ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯଦି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଜଳଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ପ୍ରାଚ୍ୟ ବା ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍। ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଉତ୍ସାହୀ କଲମ୍ବସ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜାଙ୍କୁ ନୌଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, କାରଣ ରାଜପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ବିନା ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରିଦ୍ର କଲମ୍ବସଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାରର ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଉତ୍ସାହୀ କଲମ୍ବସ୍, କିଏ ଉତ୍ସାହୀ ଥିଲେ କଲମ୍ବସ୍, ହେଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜାଙ୍କୁ ନୌଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ତାର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ନୌଯାତ୍ରା ପାଇଁ, କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, କାରଣ ରାଜପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ବିନା ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବା ବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। କାହା ପକ୍ଷେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସଙ୍କ ପକ୍ଷେ। କାହିଁକି ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍। ତେଣୁ କଲମ୍ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲି ଟିକେ ରୁହ, ପୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଦେଲି ପୁରା, ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜା, ଏ ଲାଇନ୍ଟା ହେବ ପିଲାମାନେ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜା ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୂପ ବାଟେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? କିଏ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜା କେଉଁ ବାଟେ ଯିବାକୁ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ? ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୂପ ବାଟେ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହପ୍ ବାଟେ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ କଲମ୍ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜା କ'ଣ କରିନଥିଲେ? ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ହେଲେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହୋଇ କଲମ୍ବସ୍ ଜେନୁଆ ଓ ଭେନିସର ଶାସକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମନେ ରଖିପାରିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍। ହେଲେ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? ଜେନୁଆ ଓ ଭେନିସର ଶାସକଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ସ୍ପେନ୍ ରାଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ। ମନେ ରଖିପାରିଲି କ'ଣ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପରେ ଜେନୁଆକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜେନୁଆର ଶାସକ ଭେନିସର ଶାସକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଫଳ ପାଇ ନଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି? ନିରାଶ ହୋଇକି ସ୍ପେନ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର? ସ୍ପେନ୍ ରାଜାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ପେନ୍ ରାଜା ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଓ ରାଣୀ ଇସାବେଲା। ମନେ ରଖିପାରିଲି ସ୍ପେନ୍ ରାଜା କିଏ? ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ
ଓ ରାଣୀ ଇସାବେଲା ପ୍ରଥମେ କଲମ୍ବସଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାଜି ନଥିଲେ। କିଏ କିଏ? ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଓ ଇସାବେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଲମ୍ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ନୌଯାତ୍ରା କଲେ ପୂର୍ବ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆବିଷ୍କାର ସହିତ ମିଳିପାରିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପଦ, ଯାହା ସ୍ପେନ୍କୁ ଧନଶାଳୀ କରିବ। ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ କଲମ୍ବସ୍ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମତି ହାସଲ କଲେ। ହେଲେ ରାଜା ରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ପେନ୍ର କିଏ? ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଆଉ ଇସାବେଲା। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କ'ଣ ଦେଖେଇଥିଲେ? ଲୋଭ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଯେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଓ ରାଣୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ସେ କଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ମାନେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସମ୍ମତି ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ। 1492 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ସେଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ସାନ୍ତା ମେରିଆ, ମନେ ରଖିପାରିଲେ କ'ଣ? ସାନ୍ତା ମେରିଆ, ପିନ୍ତା, ନିନା ନାମକ 3ଟି ଜାହାଜରେ 88 ଜଣ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ପେନ୍ର କାର୍ଡିଜ୍ ବନ୍ଦରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଲମ୍ବସଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନୌଯାତ୍ରା। ମନେ ରଖିପାରିଲେ କେତୋଟି ଜାହାଜ ଧରି ଯାଇଥିଲେ? 3ଟି ଜାହାଜ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନାମ ଥିଲା ସାନ୍ତା ମେରିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନାମ ଥିଲା ପିନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ନିନା। ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସାନ୍ତା ମେରିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ପିନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନିନା। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଜାହାଜ ଆଉ କ'ଣ 1492 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ କ'ଣ 88 ଜଣ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ପେନ୍ର କେଉଁ ବନ୍ଦରରୁ? କାର୍ଡିଜ। କେଉଁ ବନ୍ଦର? କାର୍ଡିଜ ବନ୍ଦରରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି? ଯେ ଦୁଃସାହସିକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନୌଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍। ଯଦି ସାହସ ନଥିବ ଏ କାମ କରିପାରିବା କି? କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସାହସ ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ସାହସ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଦେଖିଲ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ତୁମମାନେ ଜାଣି ରଖ ପିଲାମାନେ। ଗରିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଦରିଦ୍ର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ମନ ଗରିବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶିଖିବା, ତାଙ୍କର ସାହସ, ତାଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମନ ଗରିବ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। କାହାର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବ, କେବେ ଗରିବ ହେଇଛି ବୋଲି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାମ କରିବ। ବୁଝିଲ ନାହିଁ? କାମ କରିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବ। ବୁଝିଲ କି? ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଇ କାନାରୀ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅସଲ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ। କେଉଁ ଦିଗକୁ? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଇ କ'ଣ କାନାରୀ, କେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପିଲାମାନେ? କାନାରୀ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସେଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ରହିବା ପରେ କ'ଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅସଲ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଯାତ୍ରା କଲେ। କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ? 88 ଜଣ। କେତେ ଜଣ? 88। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତୁମମାନେ ସେମିତି କରିବ। କେତୋଟି ଜାହାଜରେ ସେ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ? କେତୋଟି ଜାହାଜ ଧରି ଯାଇଥିଲେ? 3ଟି। ସାନ୍ତା ମେରିଆ, ପିନ୍ତା, ନିନା। କେଉଁ ବନ୍ଦରରୁ? କାର୍ଡିଜ ବନ୍ଦର। କେଉଁ ବନ୍ଦର? କାର୍ଡିଜ ବନ୍ଦର। କେବେ? 1492 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ। ମନେ ରଖିବ, କେବେ? 1492 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ କଲମ୍ବସ୍ ନୌତରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ସୀମାହୀନ ଜଳରାଶି, ଭୂଖଣ୍ଡର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 5 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। କେତେ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା? 5 ସପ୍ତାହ। ଆମେ କାହିଁକି ଯାଇକି କେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ କାହିଁ ରାତିରେ କେଉଁଠି ରହିଯିବା ନା? ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ 5 ସପ୍ତାହ ସେ ଯଦି ରହିଛି,
भाव टेके से समय तथापि से ये पाईना केते सप्ताह बीतीगला 5 सप्ताह स्थल भागर आभास न मिलबार साथी माने धीरे धीरे भय और आशंकार अस्थिर हेले सेमानंकर मन है आउ बोधहुए स्पेन फेरिबा ए जीवन रे संभव नुहे भय बुझला ना भय क्या ना गोटे कथा आज पे जोठी कष्ट अच्छी से भल अच्छी बुझला ना जोटी कष्ट अच्छी से भल अच्छी से कष्टा को सहीबा को पड़ो से कष्टा से मैंने सही पारे बुझला ना कौ माने ख्रीष्टोफर कोलंबस एवं तांकर सहयात्री खाद्य मध्य सरी आसुथाए और भय और आशंकार सहयात्री नाविक माने विद्रोही हेले मध्य कोलंबस धैर्य हराई नथिले तांके जति खाद्य धरतिले से खाद्य गुड़ा कौन होता है सरी आसी था आउ कौन भय और आशंका सहयात्री नाविक माने विद्रोही हेले मध्य माने तांको भितर कौन है पे जे झगड़ा हेले कलह सृष्टि है हेबे ना नाई से प्रकार जिते बड़े हो गले से प्रकार हेले मध्य किए कोलंबस धैर्य हराई नथिले ताकर पेशेंसटा से रखिथिले के कोलंबस मिठा कथा बुद्धि कौशल प्रयोग करी सेमानकु शांत रखी मन परिवर्तन करने को चेष्टा करुथांती कोलंबस सेमानकु को प्रकार कथा कहूतिले मिठा मिठा कथा कहूतिले काहाको तांकर जो सहयात्री थिले कार सहयात्री कोलंबसंको सहयात्री आउ कोन जे बुद्धि कौशल प्रयोग करी सेमानकु शांत रखी मनरे परिवर्तन करने चेष्टा करुथिले एहीपरि समुद्र रे अनिश्चित यात्रा करुथिबा बेले अक्टोबर 7 तारिख रे सेमाने आकाश रे उड़ंता पक्षी देखा पाइले जहा थिला स्थल भागर सूचक बुझल ना पिला माने कौन जे एमिति कौन समुद्र रे अनिश्चित कौन यात्रा करुथिबा बेले अक्टोबर 7 तारिख के तारिख अक्टोबर 7 तारिख रे कौन से माने आकाश रे उड़ंता पक्षी देखा पाइले जहा स्थल भागर सूचक सेठू से माने जानी पारले जे से पाखरे कोटी गोटे कौन थिबो स्थल भाग निहाती थिबो ए जो सूचक से जो सूचना से माने से जो सूचना मिलगला से सूचक मिलगला से माने टिके कौन कले तांकर गोटे धारणा मिलला तांको गोटे कौन मिलला धारणा मिलला काको ख्रीष्टोफर कोलंबस को से आड़ को यात्रा करी अक्टोबर 12 तारिख रे कोलंबस ओ तांको सहयात्री माने बाहामा द्वीपपुंजर एक द्वीप रे पहुंचिले जार ना रखिले सान साल्वाडोर मन रखे बोली देखो 7 तारिख रे आकाश रे कौन देखिले उड़ंता पक्षी देखिले किंतु 12 तारिख रे कौन है पे कोलंबस ओ तांकर सहयात्री माने कौन बाहामा द्वीपपुंजर के द्वीपपुंज बाहामा द्वीपपुंजर कौन पहुँचिले द्वीपपुंजरे पहुँचिले सॉरी द्वीपपुंजर एक द्वीपर पहुँचिले सॉरी आउे क्या कर दूची बाहामा द्वीपपुंजर एक द्वीपर पहुँचिले जार ना रखिले कौन सान साल्वाडोर से पहुँची कौन ना देले सान साल्वाडोर ना देले परवर्ती केतेक मास मध्य सेमाने कौन क्यूबा हाइती आदि अंचल आविष्कार करथिले मन रखिबो सेमाने कोठी पहुँचिले जे सान साल्वाडोर रे पहुँचिले ना रखिले किंतु परवर्ती समय रे माने केते मास मध्य रे कोन हेतिला क्यूबा ओ हाइती कौन क्यूबा ओ हाइती केते अंचल कोन करथिले आविष्कार करथिले उत्तर अमेरिका निकटवर्ती एही द्वीप गुडी को देखि कोलंबस को धारणा होइतिला जे कौन एगुड़ी भारतीय द्वीपपुंज देख पिला माने उत्तर अमेरिका रो किसी द्वीप को देखी से कौन चिंता कले जे एगुड़ी हूँ कौन भारतीय द्वीपपुंज से भाविला कौन जे भारत स्थान रे आमे पहुँची गले किए भाविला कोलंबस देख बुझला ना नहीं केते सुंदर भाव में देख अच्छी स्टोरी द्वीप भारत द्वीपपुंज से माने पहुँची गला बोले चिंता कले सेठाकर ईसत लाल वर्णर अधिवासी को तेणु से लोहित भारतीय
ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କ'ଣ ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍ ନାମ ବି ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ? ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲୋହିତ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍, ଯାହାକୁ ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲେଉଟାଣି ଯାତ୍ରା। ପୁଣି ହାତରେ ଫେରିବେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ପୁଣି ହାତରେ ଫେରିବେ ନା ନାହିଁ? ଲେଉଟାଣି ଯାତ୍ରା। ନୂତନ ଭୂଖଣ୍ଡର କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ସାଥିରେ ଦୁର୍ଲଭ ଗଛ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ସୁନା ଓ କଫି ଆଦି ଧରି ସ୍ପେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ କଲମ୍ବସ୍। ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ସ୍ପେନ୍ର ରାଜାରାଣୀ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ପେନ୍ବାସୀ। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଧରିକି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠିକି? ସ୍ପେନ୍କୁ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗଛ, ମାନେ ଦୁର୍ଲଭ କ'ଣ? ଗଛ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସୁନା ଓ କଫି ଆଦି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଧରି ସ୍ପେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍ଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା। କିଛି ମାସ ପରେ 1493 ମସିହା ଶେଷ ଭାଗରେ ପୁଣି 17ଟି ଜାହାଜରେ 1500 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଲମ୍ବସ୍ ଜାମାଇକା ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିପାରିଲେ? କିଛି ମାସ ପରେ କ'ଣ? 1493 ମସିହାରେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1493 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି? କେତୋଟି ଜାହାଜ? 17ଟି ଜାହାଜ। ପ୍ରଥମ ଥର କେତୋଟି ଜାହାଜ ଧରି ଯାଇଥିଲେ? 3ଟି। କ'ଣ କ'ଣ ଧରି ଯାଇଥିଲେ? ସାନ୍ତା ମେରିଆ, ପିନ୍ତା, ନିନା ଧରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ କେତୋଟି? 17ଟି ଜାହାଜ। କେତେ ଜଣ ସହଯାତ୍ରୀ? 1500 ଜଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ? 88 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲ? ହେଲେ ଜାମାଇକା ସମେତ ଅନେକ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। 1498ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ତ୍ରିନିଦାଦ କ'ଣ? ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କଲମ୍ବସ୍। ମନେ ରଖିବ? 1498ରେ କେଉଁ ଆମେରିକା? ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। କେଉଁ ଆମେରିକା? ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ତ୍ରିନିଦାଦ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କେଉଁ ଆମେରିକା? ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଉପକୂଳରେ ଥିବା କ'ଣ? ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। 1503ରେ ଶେଷ ଯାତ୍ରା କରି ହଣ୍ଡୁରାସ୍ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମନେ ରଖିପାରିଲେ? 1503ରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। କାହାର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍ଙ୍କର। କ'ଣ? ହଣ୍ଡୁରାସ୍ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। 1506 ମସିହାରେ କଲମ୍ବସ୍ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମନେ ରଖିପାରିଲେ? କେବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲେ? 1506। ମାତ୍ର ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କ'ଣ? ଯେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କଥା ଭାବିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍। ପ୍ରକୃତରେ କଲମ୍ବସ୍ ଥିଲେ ଏକ ନୂତନ ମହାଦେଶର ଆବିଷ୍କାରକ। ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାରକ ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ହଣ୍ଡୁରାସ୍, ପାନାମା, ନିକାରାଗୁଆ, କୋଷ୍ଟାରିକା, ଭେନେଜୁଏଲା, ଡେରିୟନ୍ ଆଦି ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ପୃଥିବୀର ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, କାହାର? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, କ'ଣ? ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ, ମାନେ ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ କ'ଣ? ହଣ୍ଡୁରାସ୍, ପାନାମା, ନିକାରାଗୁଆ, କୋଷ୍ଟାରିକା, ଭେନେଜୁଏଲା, ଡେରିୟନ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେ ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ପୃଥିବୀର କ'ଣ? ମାନଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ, କାହା ମତରେ? ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ
conspicuous landmarks dividing the Middle Age from modern era is the discovery of sea road to America। ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ ଆମେରିକାକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ପ୍ରବେଶର ବଳିଷ୍ଠ ସୂଚନା। ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମେରିକାକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ଥିଲା କ'ଣ ମାନେ କାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା କି ଆମେରିକାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ସେ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍ ଯାହା ମଧ୍ୟଯୁଗରୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବଳିଷ୍ଠ ସୂଚନା ଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ କିଏ ଐତିହାସିକ କହିଥିଲେ ମାନେ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ କଲମ୍ବସଙ୍କ ପରେ ଏମେରିଗୋ ଭେସ୍ପୁସି ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଥିଲେ ଏମେରିଗୋ ଭେସ୍ପୁସି ନାମକ ଜଣେ ଇଟାଲୀୟ ନାବିକ କଲମ୍ବସଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲି ଦେଖି ଦୁଇଟି ନୂତନ ମହାଦେଶର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ କିଏ ଏମେରିଗୋ ଭେସ୍ପୁସି ସେ କେଉଁଠିରେ ଥିଲେ ଇଟାଲୀର ଜଣେ ନାବିକ ଥିଲେ କିଏ ଏମେରିଗୋ ଭେସ୍ପୁସି। ଏମେରିଗୋ ଭେସ୍ପୁସି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଇଟାଲୀର ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନାବିକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କିଏ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ କଲମ୍ବସ୍ ଯାହା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଦୁଇଟି ନୂତନ ମହାଦେଶର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଜର୍ମାନ ଭୂଗୋଳବିଦ ୱାର୍ଡସିମୁଲର ମନେ ରଖିପାରିଲି କିଏ ୱାର୍ଡସିମୁଲରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଏମେରିଗୋ ଭେସ୍ପୁସିଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଭୂଖଣ୍ଡର ନାଁ ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ମନେ ରଖିପାରିଲି କାହାର ପରାମର୍ଶ ଯେ ଭୂଗୋଳବିଦ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ୱାର୍ଡସିମୁଲର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜର୍ମାନ କ'ଣ ଭୂଗୋଳବିଦ ଥିଲେ ୱାର୍ଡସିମୁଲର ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଏମେରିଗୋ ଭେସ୍ପୁସି ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ଏମେରିଗୋ ଭେସ୍ପୁସିଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଇଟାଲୀର ଜଣେ ନାବିକ ଥିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ଏମେରିଗୋ ଭେସ୍ପୁସି ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନୂତନ ଭୂଖଣ୍ଡର ନାଁ ରଖାଗଲା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେଉଁ ଆମେରିକା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି କାହାର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏମେରିଗୋ ଭେସ୍ପୁସିଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିବ କାହା ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏମେରିଗୋ ଭେସ୍ପୁସିଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ଭାଗ୍ୟର ନିଷ୍ଠୁର ପରିହାସରେ କଲମ୍ବସଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିନଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍ ନିଜ ଦୁଃସାହସିକ ଜଳଯାତ୍ରା ଓ ନୂତନ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ହେତୁ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ। ଦେଖିଲ ନା ଲୋକମାନେ ଏତେ ସିନା ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ୍ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା କିଏ ପିଲାମାନେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା କିଏ ପିଲାମାନେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା କଲମ୍ବସଙ୍କ ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ କିଏ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାରକ ଯିଏ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରି ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ବହୁଦିନର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ କିଏ ପିଲେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା। 1460 ମସିହାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମାଙ୍କ ଜନ୍ମ। କେବେ 1460 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁ ପରିବାରରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର କେଉଁ ପରିବାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନୁ ଦୁଃସାହସୀ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଥିଲେ ନୌଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହୀ। ମନେ ରଖିପାରିଲି ସେ ପିଲାଟି ଦିନ ହିଁ ସେ ସାହସିକତାର ସହ କ'ଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନୌଯାତ୍ରା। ନାବିକ ରାଜପୁତ୍ର ହେନରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ରାଜା ଇମାନୁଏଲଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସେ 1497ରେ 4ଟି ଜାହାଜ ସହିତ ଲିସବନ ବନ୍ଦରରୁ ତାଙ୍କର ନୌଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିପାରିଲେ ଯେ ରାଜପୁତ୍ର କିଏ ହେନରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ନାବିକ ରାଜପୁତ୍ର କିଏ
ହେନରୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ କିଏ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଇମାନୁଏଲ କିଏ ଇମାନୁଏଲଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ 1497ରେ 4ଟି ଜାହାଜ ସହିତ କ'ଣ କେଉଁ ବନ୍ଦରରୁ ଲିସବନ ବନ୍ଦରରୁ ତାଙ୍କର ନୌଯାତ୍ରା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଯାତ୍ରା କରି ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିଲେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଯାତ୍ରା କରି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ ପାଖକୁ ପୁଣି ସେ ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ ପାଖରୁ ପୁଣି ସେ ଆଗେଇଥିଲେ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସ୍ଥିତ ମାଲିନ୍ଦୀକୁ। ମନେ ରଖିଥିଲେ କେଉଁଠିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ ପାଖରୁ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସ୍ଥିତ କେଉଁଠିକି ମାଲିନ୍ଦୀ। କେଉଁଠି ମାଲିନ୍ଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିଏ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। ମାଲିନ୍ଦୀ ଠାରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ଆରବୀୟ ନାବିକ ସହିତ। ସେ କାହା ସହିତ ସେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲେ ଆରବୀୟ ନାବିକଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତ ମହାସାଗର ଦେଇ ଭାରତକୁ ଜଳପଥର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୀର୍ଘ 10 ମାସର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା କାଲିକଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ମେ 20 ତାରିଖ 1498 ମସିହାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିଲେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କାଲିକଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ। କେରଳର କେଉଁଠି କାଲିକଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେବେ ମେ 20 1798। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେତିକି ସମୟରେ ଜଣେ ଆରବୀୟ ନାବିକ। କିଏ ଜଣେ ଆରବୀୟ ନାବିକ। ହେଲେ କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ 10 ମାସ। କେତେ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଳପଥ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାଲିକଟର ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଜାମୋରିନଙ୍କ ଆତିଥେୟତା ଗ୍ରହଣ କରି ନୂତନ ଆବିଷ୍କାରର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ସେଠାରେ ମାର୍ବଲ ପଥରର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଲିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାକାର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଜାମୋରିନ। କ'ଣ ଜାମୋରିନ। ସେ ଜାମୋରିନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଅତିଥି ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କୁ। ହେଲେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କ'ଣ କରିଥିଲେ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମାର୍ବଲ ପଥରର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ପଥରର ମାର୍ବଲ ପଥରର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନରତ୍ନ ସାଥିରେ ଧରି 1499ରେ ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା। ଦେଖ ଯେ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରି କେଉଁଠିକି ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ସେ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଥିଲେ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ଏହି ଅସାମାନ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ ପରେ ପ୍ରୀତି ହୋଇ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଏଡମିରାଲ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିଲେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏଡମିରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। Which title? Admiral of India. Who got Vasco da Gama? ବୁଝିଲା ନା। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତର ଏଡମିରାଲ। ବୁଝିଲା ନା। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଓ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବହୁ ଜାହାଜ ଧରି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। 1524ରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଭାରତର କେତୋଟି ଉପନିବେଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାରତରେ ହିଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କିଏ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଭାରତରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କିଏ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା।
ତାଙ୍କ ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବଣିକମାନେ ସିଂହଳ, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନକୁ ଅଧୀନସ୍ଥ କରି 1517 ମସିହାରେ ଚୀନର କ୍ୟାଣ୍ଟନ ସହରରେ ଓ 1542ରେ ଜାପାନର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି। କ'ଣ କହିଲି? ତାଙ୍କ ପରେ କାପରେ? ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ବଣିକମାନେ ଥିଲେ, ବଣିକମାନେ କେଉଁ ବଣିକମାନେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବଣିକମାନେ। କେଉଁ ବଣିକମାନେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବଣିକମାନେ। କେଉଁଠିକି? ସିଂହଳ, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରି 1517ରେ କ'ଣ ଚୀନର କ୍ୟାଣ୍ଟନ ସହରରେ ଓ 1542ରେ ଜାପାନରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। 1544ରେ କାର୍ବଲ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସେନାପତି ଭାରତକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଦୈବକ୍ରମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସ୍ଥିତ ବ୍ରାଜିଲ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି। କ'ଣ ଜଣେ ଥିଲେ? କିଏ? କାରବାଲ। 1544ରେ କାରବାଲ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସେନାପତି ଭାରତକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଆସୁ ଆସୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସ୍ଥିତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର କ'ଣ? ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସ୍ଥିତ କେଉଁଠିକି ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ? ବ୍ରାଜିଲକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। କିଏ ପିଲି? କାର୍ବଲ। କିଏ? କାର୍ବଲ। କେବେ? 1544। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ହଲାଣ୍ଡ ଆଦି ୟୁରୋପୀୟ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ତଥା ଏସିଆରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, ବେନିଫିଟ୍ କେଉଁମାନେ ପାଇଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଲା, ହଲାଣ୍ଡ ପାଇଲା ନା ନାହିଁ? ଭାରତରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଆଉ ଭାରତରେ ରହିକି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କଲା କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସତନା ମିଛରେ ପିଲାମାନେ? ଯେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କିଏ ହଇରାଣ କଲା? ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ? ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗେଲାନ। କ'ଣ? ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗେଲାନ 1480ରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲେ କେବେ? 1521। କିଏ? ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗେଲାନ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? କଲମ୍ବସ ଓ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ପରି ଯେଉଁ ନାବିକ ଏକ ନୂତନ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ପୃଥିବୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାର କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗେଲାନ। ମନେ ରଖିଥିଲି। କ'ଣ କହିଲି? ପୃଥିବୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାନେ ଚାରି ପାଖରେ। କେଉଁ ପାଖରେ? ପୃଥିବୀର ଚାରି ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାର ସେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକାର କାମ କରିଥିଲେ। କିଏ? ମ୍ୟାଗେଲାନ। କିଏ? ମ୍ୟାଗେଲାନ। ମନେ ରଖିବ। 1480ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ସାବ୍ରସ ସହରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। କେଉଁ ସହରରେ? ସାବ୍ରସ। ସାବ୍ରସ ସହରରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? କିଏ? ମ୍ୟାଗେଲାନ। କିଏ? ମ୍ୟାଗେଲାନ। କେବେ? 1480ରେ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେବାରୁ ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବଣିକଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଆସି ଜାଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରାଗଲା। ଆବିଷ୍କାର କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବଣିକଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲେ? ଭାରତକୁ ଆସି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇଥିଲେ ପିଲେ? ଜାଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଜାଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। କିଏ? ମ୍ୟାଗେଲାନ। କିଏ? ମ୍ୟାଗେଲାନ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫେରିବା ପରେ ସେ ପୁଣି 1513 ମସିହାରେ ଆଫ୍ରିକାର ମୋରୋକୋଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ନିଜର ପାଦଟିଏ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ବଡ଼ କଥା। କିଏ? ମ୍ୟାଗେଲାନ। କ'ଣ? ଯେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫେରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫେରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 1513 ମସିହାରେ ଆଫ୍ରିକାର କ'ଣ? ମୋରୋକୋଠାରେ। କେଉଁଠି? ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁଠି ପିଲି? ମୋରୋକୋଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ବା ସଂଘର୍ଷ ହୋଇ ନିଜର ପାଦଟିଏ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନୌ ଅଭିଜ୍ଞତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ନ ପାଇ ମ୍ୟାଗେଲାନ ସ୍ପେନ୍ର ରାଜା ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, କ'ଣ କହିଲି? ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନୌ ଅଭିଜ୍ଞତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ନ ପାଇ ମ୍ୟାଗେଲାନ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲି, ଯେ ସ୍ପେନ୍ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇନଥିଲେ କାଠାରୁ? ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ। ପୁଣି ସେ କାହା ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଥିଲେ? ସ୍ପେନ୍ର ରାଜା କିଏ? ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଥିଲେ କିଏ? ମ୍ୟାଗେଲାନ। କିଏ ପିଲେ? ମ୍ୟାଗେଲାନ। 1519 ସ୍ପେନ୍ର କାର୍ଡିଜ ବନ୍ଦରରୁ ସାନ ଆଣ୍ଟୋନିଓ, ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, କ'ଣ 1519 ମସିହାରେ ସ୍ପେନ୍ର କେଉଁ ବନ୍ଦର? କାର୍ଡିଜ ବନ୍ଦର। କେଉଁ ବନ୍ଦର? କାର୍ଡିଜ ବନ୍ଦରରୁ ସାନ ଆଣ୍ଟୋନିଓ, ତ୍ରିନାଦାଦ, କନସେପସନ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ନାମକ 5ଟି ଜାହାଜରେ, କେତୋଟି ଜାହାଜରେ? 5ଟି ଜାହାଜରେ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? 1519ରେ କେତୋଟି ଜାହାଜ? 5ଟି ଜାହାଜ। କେଉଁ ବନ୍ଦରରୁ? କାର୍ଡିଜ ବନ୍ଦରରୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ସାନ ଆଣ୍ଟୋନିଓ, ତ୍ରିନିଦାଦ, କନସେପସନ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ସାଣ୍ଟିଆଗୋ। ଏଇ ଜାହାଜରେ, ଯେଉଁ 5ଟି ଜାହାଜରେ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମ୍ୟାଗେଲାନ। କ'ଣ? କେତୋଟି ଜାହାଜ? 5ଟି ଜାହାଜ। କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ମ୍ୟାଗେଲାନ। ସାଥିରେ ଥିଲେ 280 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଦେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ସ୍ଥାନଟି ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଗେଲାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବେ ନାମିତ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ପୁଣି ହାତରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି। ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗେଲାନ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଦେଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ପୁଣି ହାତରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଦେଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ମ୍ୟାଗେଲାନ ପ୍ରଣାଳୀ। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ମ୍ୟାଗେଲାନ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ନୂତନ ମହାସାଗରର ଧୀର ଓ ଶାନ୍ତ ରୂପ ଦେଖି ବିମୁଗ୍ଧ ମ୍ୟାଗେଲାନ ଏହାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, କ'ଣ କହିଲି? ନୂତନ ମହାସାଗର ଧୀର ଓ ଶାନ୍ତ ରୂପ ଦେଖି, ମାନେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ? ମ୍ୟାଗେଲାନ। ତାର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ବୁଝିଲା ନା? ମ୍ୟାଗେଲାନ ଏହାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚାଲିଲା ଦୀର୍ଘ କ'ଣ 99 ଦିନର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା। ଏହି ସମୟରେ କେତୋଟି ଶୁଷ୍କ ମରୁଦ୍ୱୀପ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ହେତୁ ଜାହାଜର ଗଚ୍ଛିତ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଜାହାଜର ଜିଅନ୍ତା ମୂଷା, କାଠଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲି, ଯେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ପିଲି, ଯେ ନୌଯାତ୍ରା ହେଲା। ନୌଯାତ୍ରା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସରିଗଲା, ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଶେଷ ହୋଇଯିବାରୁ କ'ଣ ଜାହାଜରେ ଯେଉଁ ଜିଅନ୍ତା ମୂଷା ଥିଲେ ଏବଂ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ କଥା। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଜାହାଜ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାତ୍ର ଏହାର ଅଧିବାସୀମାନେ ମ୍ୟାଗେଲାନ ଓ ତାଙ୍କ ନାବିକ ଭାଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଲେ। ତେଣୁ ବିରକ୍ତିରେ ମ୍ୟାଗେଲାନ ଏହି ଦ୍ୱୀପର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଲାଡ୍ରନ୍ସ ବା ଡକାୟତ ଦ୍ୱୀପ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା,
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଲେନି, ସେମାନେ ସେ ଦ୍ୱୀପର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଲାଡ୍ରନ୍ସ। କ'ଣ ପିଲେ? ଲାଡ୍ରନ୍ସ ବୋଲି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଡକାୟତ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନା କିଏ? ମ୍ୟାଗେଲନ୍। ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ, ଯାହାର ନାଁ ସ୍ପେନ୍ର ରାଜା ଫିଲିପଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ରଖିଲେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ମନେ ରଖିପାରିଲେ? କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ, ଆଉ ଏକ କ'ଣ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯିଏ ସ୍ପେନ୍ର ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଫିଲିପଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଲେ? ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବୋଲି କହିଲେ। ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଯାହାର ନାଁ ସ୍ପେନ୍ର ରାଜା ଫିଲିପଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ? ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ଏଠାରେ ମ୍ୟାଗେଲନ୍ଙ୍କ ଅନୁଚରମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସହିତ କଳ କରିବାରୁ ସେମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଫଳରେ 1521 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଗେଲନ୍ ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ। କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1521 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ। ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାରର ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ସାଥିରେ ଥିବା 5ଟି ଜାହାଜ 280 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଜାହାଜଟି ଫିଲିପାଇନ୍ସରୁ ବାହାରି ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଫେରିଥିଲା। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ, ବୁଝିଲ ନା? 5ଟି ଜାହାଜ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ସେ 5ଟି ଜାହାଜରୁ କେବଳ କେତୋଟି ଜାହାଜ? ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ହିଁ ଫେରିଥିଲା। ସେ ଜାହାଜର ନାମ କ'ଣ? ସେ ଜାହାଜର ନାମ ଅଛି କ'ଣ? ଭିକ୍ଟୋରିଆ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପରେ 18 ଜଣ ୟୁରୋପୀୟ ଓ 4 ଜଣ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରି 1522ରେ ଜାହାଜଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେନ୍ ବନ୍ଦରରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ? ଗୋଲାକାର। ଦେଖ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉଠି? ସ୍ପେନ୍ରେ। ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ? ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ? ଗୋଲାକାର। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମ୍ୟାଗେଲନ୍ ନିଜ କୃତିତ୍ୱର ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ। ତଥାପି ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ କୃତିତ୍ୱ। ଦେଖ ପିଲେ, ମରିଗଲେ ସିନା, ତଥାପି କ'ଣ? ଅମର। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା, ଲୋକେ ଆମକୁ ସିଓର ମନେ ପକାଇବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଅମର। ଆମେ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବା, ଖାଲି ଗାଳି ଶୁଣି ଶୁଣି ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗାଳି କରିବେ, ବୁଝିଲେ ନା? ବହୁତ ଗାଳି କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍। କିଏ ପିଲାମାନେ? ସାର୍ କହିଥିଲି, ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍। କ'ଣ କହିଲି? ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍। କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? 1541। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କେବେ? 1596। ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଓ ସ୍ପେନୀୟ ନାବିକମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ନାବିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ନାବିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ କିଏ? ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍। ଇଏ ଥିଲେ କୋଉ ନାବିକ? ଇଂରେଜ ନାବିକ। କିଏ? ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍। ସମୁଦ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଧନ ରତ୍ନବାହୀ ଜାହାଜକୁ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ନାବିକମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏସବୁ ପଛରେ ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ମନେ ରଖିପାରିଲେ? ସମୁଦ୍ରରେ ଯାହା ବି ଧନରତ୍ନ ଆସୁଥିଲା, କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୋରି ହେଉଥିଲା, ଲୁଣ୍ଠନ ହେଉଥିଲା? ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍। କ'ଣ? ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ କିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ କିଏ? ଏଲିଜାବେଥ। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଏଲିଜାବେଥ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଡ୍ରେକ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିପାରିଲେ? କିଏ? ରାଣୀ। ରାଣୀ କାହାକୁ ନାଇଟ୍ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍ଙ୍କୁ। ବୁଝିଲା ନା? ତାଙ୍କର କାମରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 1578 ମସିହାରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହିନ୍ଦ୍
ଜାହାଜରେ ଡ୍ରେକ୍ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି 1580ରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡ୍ରେକ୍ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜ ନାବିକ ଯିଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଜଳଯାତ୍ରାରେ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛି ଡ୍ରେକ୍। କ'ଣ? ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍। କେବେଠାରୁ? 1578ରେ। କ'ଣ? କେବେ? 1578ରେ। କେଉଁ ଜାହାଜ? ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହିନ୍ଦ୍ ଜାହାଜରେ। କେଉଁ ଜାହାଜ? ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହିନ୍ଦ୍ ଜାହାଜରେ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେବେ? 1580ରେ ପୃଥିବୀ ସେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ପିଲେ? ଡ୍ରେକ୍ ବା ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଆବିଷ୍କାରକ ଗଣ। ଉପରୋକ୍ତ 4 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ୟୁରୋପୀୟ ନାବିକଙ୍କ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନରେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ପେନୀୟ ନାବିକ ବାଲ୍ବୋ, ପନ୍ସ ଡି ଲିଓନ। ମନେ ରଖିବ କିଏ କିଏ କହିଲି ପିଲେ? ବାଲ୍ବୋ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ପନ୍ସ ଡି ଲିଓନ ଓ କର୍ଟେଜ। କିଏ? କର୍ଟେଜ। ଫ୍ଲୋରିଡା, ମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? କର୍ଟେଜ ଫ୍ଲୋରିଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋ ଆଦି ସ୍ଥାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି, ଟିକେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାରକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ବାଲ୍ବୋ, ପନ୍ସ ଡି ଲିଓନ ଓ କର୍ଟେଜ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଫ୍ଲୋରିଡା ଓ ମେକ୍ସିକୋ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସ୍ଥାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ବାଲ୍ବୋ ଆଉ କ'ଣ? ପନ୍ସ ଡି ଲିଓନ ଓ କର୍ଟେଜ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଆସିଲା ଫରାସୀ ନାବିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପିଲେ? ଫରାସୀ ନାବିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ କିଏ? ମନେ ରଖିବ, ଜାଁ କାର୍ଟିୟର, ସାମୁଏଲ ଡି ଚାମ୍ପ୍ଲେନ, ମାର୍କ୍ୱେଟ ଆଦିଙ୍କ ନାମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। କେଉଁ ନାବିକ? ଫରାସୀ ନାବିକ। କେଉଁ ନାବିକ? ଫରାସୀ ନାବିକ। ଫରାସୀ ନାବିକ ମାନେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଜାଁ କାର୍ଟିୟର, ସାମୁଏଲ ଡି ଚାମ୍ପ୍ଲେନ, ତାପରେ ଆସିଲା ମାର୍କ୍ୱେଟ। କିଏ? ମାର୍କ୍ୱେଟ। ଇଂରେଜ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଇଂରେଜ ନାବିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାର୍ ୱାଲ୍ଟର ରାଲେ। ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ କହିଲି? ସାର୍ ୱାଲ୍ଟର ରାଲେ, ହକିନ୍ସ, ଗିଲବର୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ନାବିକମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲେ। 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୱିଲିୟମ ଆଡାମ୍ସ ଜାପାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କିଏ ପିଲେ? ୱିଲିୟମ ଆଡାମ୍ସ। ୱିଲିୟମ ଆଡାମ୍ସ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜାପାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। 15ଶ ଓ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାରର ଫଳ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପୃଥିବୀର ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହାପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନୂଆ ନୂଆ ମହାଦେଶ, ନୂତନ ଦେଶ, ନୂତନ ସାଗର ତଥା ମହାସାଗର। ମଣିଷର ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନର ପରିଧି ବିସ୍ତୃତ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଉପନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଯେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାରର କ'ଣ? ଆବିଷ୍କାରକ ଗଣ। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ତାର କାରଣ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟରେ ଆବିଷ୍କାର ଗଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତୁମମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଏ ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାର MCQ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବା? ଆଲୋଚନା କରିବା, ମସ୍ତରେ ଇଏ କରିବା। ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।